वाहिगुरु। प्रश्न काल श्री नरेश कटारिया जी। मानयोग स्पीकर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। 1020 नंबर जिहड़ा कि सेहत अते परिवार भलाई विभाग की सेहत अते परिवार भलाई माइक नेड़े कर लो। कृपा करके दसणगे कि ये ठीक है कि कस्बा मल्लांवाला दा सिविल हॉस्पिटल लंबे समय तो 24 घंटे सेवावां दे रहा सी, परंतु पिछले कुछ महीनों तो स्टाफ की घाट होने कारण 24 घंटे सेवावां नहीं दे रहा। जेकर अजिहा है तो इत्थे स्टाफ अते होर जरूरी समान कदों तक मुहैया करवाया जाएगा तो 24 घंटे सेवावां द्वारा शुरू कीतियां जाणगियां? कृपा करके मंत्री साहब दसो। डॉक्टर बलबीर सिंह मानयोग सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जवाब देंगे। मेरा ख्याल है तुहाडा जवाब तो चला गया। मानयोग स्पीकर साहब मैं थोड़ा जिहा क्लीयर कर दिना जी। ये जिहड़ा मल्लोवाला जी इत्थे अपना कोई सिविल हस्पताल नहीं है, ये प्राइमरी हैल्थ सेंटर असीं इहनूं कहने आ। एक डॉक्टर की पोस्ट हुंदी आ ते मैं इत्थे एप्रीशिएट भी करना चाहूँगा कि जिहड़ा इहदे डॉक्टर सी वो वैसे तो रहिंदे तां फिरोजपुर सी, बट वो डॉक्टर वधिया सी कि अपने लैवल ते जे रात नूं भी पेशेंट आंदा सी ते वो रात नूं भी चले जांदे सी। इहो जिहे डॉक्टरां दी सानूं लोड़ है। कोई ये नहीं है कि कोई एमरजेंसी सर्विस पहलां सी, हुण उत्थे एक असीं आम आदमी क्लिनिक भी शुरू किया और वो लोगों को सेवावां मिल रही और डे टाइम ते डिलीवरी सर्विस अजे भी हो रही है उत्थे। वो साडे कोल स्टाफ पोस्टड है तो हुण स्टाफ की रिक्रूटमेंट चलती पई है। असीं होर भी जिहड़ा दूजी पोस्ट सी डॉक्टर की जदों साडे कोल नवें डॉक्टर आ जाणगे, इस वेले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे विच 360 डॉक्टरां दे करीब ते असीं 1390 नवीं पोस्टां भी क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले समय दे विच असीं इहनूं होर स्ट्रैंथन करांगे, होर स्टाफ देंगे और साडी कोशिश होएगी कि इहो जिहे डॉक्टर जिहड़े हैगे आ उन्हां नूं सन्मानित भी किया जाए जिहड़े कि ड्यूटी आवर्स तो बाद भी है। सर इस तो सिवाए एक नवां काम जिहड़ा असीं करन जा रहे हैं वो ये हैगा कि जिहड़े जिहड़े साडे डिस्पैंसरीज़ दे विच जां दूजे डॉक्टर हैगे आ जे ਉਹ ऑल टाइम ते जाके काम करदे आ, एमरजेंसी नूं अटेंड करदे आ, उन्हां नूं असीं इंसेंटिव भी देवांगे जी। ये भी स्कीम शुरू करांगे जी। कटारिया साहब। ऐसे स्पीकर साहब मैं मंत्री साहब नूं बेनती करदा भी साडे महू जिहड़ा हॉस्पिटल आ उहदां दी चार दीवारी बिल्कुल सारी डिग्गी होई। प्यारिओ बेनती नहीं करनी, तुहाडे कोले हाउस ने हक दिता, सवाल करो। थैंक यू जी। ते ओहदे बारे दस दिन भी चार दीवारी कदों तक? मंत्री जी चार दीवारी कदों तक करा दोगे? मंत्री जी डॉक्टर बलबीर माइक ऑन करो जी। सर जिहड़ा हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है इहनूं असीं इंप्रूव करने लई स्पैशल सानूं मुख्य मंत्री साहब ने बजट दिता। ये बिल्कुल इन्हां दी जिहड़ी हैगी है ये अपना लोकल एस्टीमेट बना के ये असीं इहदे च कोई देरी नहीं होएगी, इस साल दे विच असीं इन्हां दी चार दीवारी कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी। सरदार गुरप्रीत सिंह बनावाली। सर 1018 मेरे को 1009 सर मेरे को जिहड़ा खुले 1018 लेट ਤੁਹਾਡਾ अगला खुल गया महाराज, पिछे देखो पिछे फर्स्ट ऊपर करो, स्क्रोल करो, स्क्रोल ऊपर। ਤੁਹਾਡਾ प्रश्न नंबर है 1009। सर 1000 जिहड़ा 9 आ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰ। जी जी। सरदार हरजोत सिंह बैंस सिक्ख्या मंत्री। हाजिर नहीं है, चलो इनू पोस्टपोन कर दें जी। श्री अवतार सिंह जूनियर। स्पीकर साहब 1016। सरदार हरभजन सिंह लोक निर्माण मंत्री जवाब देंगे। मानयोग स्पीकर साहब मानयोग मैंबर साहब के सवाल का जवाब हाँ दे विच है। अपना मंत्री जी वो सप्लीमेंट्री लेना चाहते जी। हाँ जी स्पीकर साहब थोड़े मार्फत मंत्री साहब को पूछना चाहना है कि ये सड़क का निर्माण 9 महीने दे विच मुकम्मल होना चाहिए सी। 2021 का इहदा टेंडर फ्लोट होया होया मंत्री साहब के जवाब दे नाल ते लगभग अज 2 साल 2.5 साल का समा हो गया सर। वो सड़क की हालात किसी तो भी लुके नहीं होए। वो सड़क सब तो ज़्यादा मेन रोड है साड़ी, भावें वो दरबार साहब नूं लोकां ने जाना हैगा मत्था टेकन नूं, माँ चिंतपूर्णी नूं मत्था टेकन नूं ते अज लगभग ये 2 सालां दे समय दे विच कम से कम उत्थे 20 तो वध फौत हो गई है। सड़क दे
ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਸੀਗੀ। ਸੋ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 21 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ 6/12/21 ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, PSPCL ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ 411 ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਧੌਗੜੀ ਤੱਕ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1.2 ਮੀਟਰ ਡਾਇਆ ਦੀ ਪਾਈਪ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਆ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 8 ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ, 8 ਵਾਰੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। 411 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 15 ਦਰਖਤ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, 400 ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11 ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਯੈਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ PWD ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ PIDB ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਸਰ PWD CEH-11012/488/2023 ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ MP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ PWD ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ
4 ਲੇਨਿੰਗ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ PIDB ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਅਗਰ 4 ਮਾਰਗਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮੀਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਕਿ ਸਰ ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ 4 ਮਾਰਗਾ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੜਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 4 ਲੇਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ PIDB ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ PIDB ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 10 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ PIDB ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ 10 ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ PIDB ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬੈਠੋ, ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਜਵਾਬ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ। ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟ ਫੱਤਾ। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। जी सर सीधा सप्लीमेंट्री ले लिए, जवाब आ गया हुआ है जी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। हाँ सप्लीमेंट्री ले लो जी जी जी। स्पीकर साहब जवाब आ गया सीगा जी, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਇਕੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੌਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ। 976 ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਇਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਕੇ ਸਨ ਛੋਟੇ, ਵੱਛੇ ਵੱਛੀਆਂ 28, ਵਹਿੜਾਂ 21, ਗਾਵਾਂ 25 ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਕੱਟੀਆਂ 41, ਝੋਟੀਆਂ 33, ਮੱਝਾਂ 9, ਬੱਕਰੀਆਂ 2, ਇਹ ਕੁੱਲ 159 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਿਮੋਨੀਆ, ਜ਼ਹਿਰਾਬਾਦ, ਥਲੇਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬਠਿੰਡਾ, ਵਾਧੂ 4 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 17/2/24 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 1970 ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ 27/2/24 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਸਿਵਲ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18/1/24 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੈਲਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ FIR ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਦੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਦੋਂ FIR ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 160 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬੈਠੋ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ FIR ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ।
श्री दिनेश कुमार चड्ढा। स्पीकर साहब 986 नंबर। क्वेश्चन बोलना चाहोगे जी? कि पेंडू विकास ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 82,349 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3,333 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1165 ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 2168 ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਪਈਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਚੱਡਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਐਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਖਰਾਬ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਚ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬੈਠੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਣੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ, MLA ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 968 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ। ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ 95 MLD, ਗੌਂਸਾਬਾਦ 'ਚ 95 MLD, ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ 27.50 MLD। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 50 MLD ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ
कुंवर जी। मानयोग स्पीकर साहब, हालात इस तरह के हो गए ने कि सीवरेज का पानी ते पीण वाला पानी इकट्ठे आ रहे हैं। कारपोरेशन टोटली फेल है। मैं मांग करता हाँ, प्रश्न करता हाँ कि मानयोग मंत्री साहब कोई एक्सपर्ट टीम बुला के कारपोरेशन की हैल्प वास्ते लियाउन। पाइपां जड़ियां ने बहुत पुरानियां ने, 1975 76 77 दियां ने, हुण आबादी वध गई है। कारपोरेशन वाले जाते ने, काम करके आ जाते हैं। जिस तरह मानयोग मंत्री साहब ने कहा, सुपर सक्शन मशीन लेके 2 दिन बाद फिर वही सिस्टम हो जाता है। नाल ही जड़ा मजीठा रोड ते डिस्पोजल है, उस डिस्पोजल की कोई भी मोटर काम नहीं करती है। तो एक होर IPS सिस्टम है, इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन, ये वेरका दे विच है। 6 मोटरां ने मानयोग स्पीकर साहब, 2 वर्किंग ने, जिहदे विच एक टाइम ते एक ही चलाया जाता है। तो मैं ये मांग करता हाँ कि मंत्री साहब ये IPS सिस्टम नूं चलाउण वास्ते उत्थे वधिया कोई अरेंजमेंट करनगे। नाल ही जो उपाय इस जवाब दे विच इन्हां ने दिता है वो लॉन्ग टर्म है। जो पानी का जिहड़ा सिस्टम है नहरी पानी वाला, वो 2024 जून तक पूरा होना सी। 25 तक ये लिखा गया है, लेकिन वो 26 तक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रफ्तार है उस रफ्तार के हिसाब के नाल असी ये कह रहे हैं। नाल ही मास्टर प्लान का टोटल वायलेशन किया जा रहा है। कारण की है कि पुरानियां रवायतियां जो पार्टियां का सिस्टम सी जरा वही चलता आ रहा है। सर मान लो माल रोड है, पुलिस लाइन है, इन्होंने एरियाज नूं तक इन्होंने कमर्शियल करा दिता, कमर्शियल हो गया, लेकिन सीवरेज पानी का सिस्टम नहीं बनाया गया। तो एक क्यों कमर्शियल करी जा रहे हैं, हर एरिया नूं क्यों कमर्शियल करी जा रहे हैं, जेकर सीवरेज सिस्टम नहीं दे सकते, पानी का सिस्टम नहीं दे सकते। 66 एरिया दे विच सर MP ने प्रोटेस्ट किया है। इस तो अलावा सर 1 मिनट सर, जो एरिया दे विच होए ने अपना मंत्री जवाब देंगे जी। हुण सर MLA साहब सर डेफिनेटली इसलिए हैडकुआटर तो असीं एक टीम जिहड़ी भेज के एग्जामिन कर लांगे और चंगी तरह उन्होंने जो सीवरेज नूं ठीक करावांगे सर मौके पर। और जिहड़ियां सर ने दस्सिया है कि कोई छोटियां पाइप्स है, असीं उन्होंने देख लांगे सर। सारा जो वड्डियां होण वालियां वो भी करवा देंगे सर। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राजा जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं मंत्री साहब के ध्यान में लिया चाहना है और पूछना भी चाहना है कि इस तरह के तो भी बदतर जोड़े हालात ने वो गिद्दड़बाह ते मुक्तसर के ने। MLA मुक्तसर इत्थे बैठे ने, कंक्रीट दियां सड़कां ते सवाल बनदा जी। बैठो तुसीं, बैठो। और मेरा एक सुझाव है सर, सुनता लो एक मिनट सर, क्वेश्चन आवर है जी, सुझाव सर मेरी एक। बैठो राजा जी, बैठो। श्रीमती नरेंद्र कौर पराज, तुसीं एक्सपीरियंस तजर्बेकार सर, सवाल नंबर 951 क्वेश्चन और चलन दिओ। संगरूर तो मलेरकोटला रोड ਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਠੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌਮਾਰਗੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਠੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੜਕ SH 11 ਪਲਾਨ ਰੋਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ 24 ਜਨਵਰੀ 24 ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ
ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ। 955 डॉक्टर बलबीर सिंह सेहत ते परिवार भलाई बोलना चाਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਿੰਘੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ 22/12/2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੰਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸਰ, ਕਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GT ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕੌਣ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 33,800 ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ CHC ਬਣਦੀ ਆ ਸਰ, CHC ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਐਨਸਥੈਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਜੇਰੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਐਜ਼ ਪਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੋਰਮ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। 8 ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ। 62 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਯੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਵੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਵੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੋਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਰੁਣਾ ਜੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ, ਸਿੰਘੋਵਾਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ SMO ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 18 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 15 ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਵੀਪਰ ਦੀਆਂ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵੀਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸਟੈਨੋ ਦੀ 1, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਰਕ ਦੀ 1, ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕੈਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਥੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ CHC ਤੇ ਤਬ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, MD ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1880 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1390 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਕਵਰਡ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੱਭਾਂਗੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਮੀਤ ਜੀ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਠੀਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਸਰ ਉੱਥੇ OP ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2021 ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ 2017 ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ 16 ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 22 ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 21 ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਨਸਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1943 ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੇਅਰ ਔਰ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਰ PM ਊਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 980 ਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, मैं जिस वर्ग की गल कर रहा ये बहुत ही पछड़िया लिताड़िया वर्ग है, चौकीदार, उन्होंने मान भत्ते बारे मैं सवाल किया है कि वो बढ़ाया जाए। श्री ब्रह्म शंकर जिंपा जी, मानयोग माल मंत्री। बहुत ही मानयोग स्पीकर साहब, ये ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ 1009। ਸਰ 1009 ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਤਨਖਾਹ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ DC ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਕ ਕਮ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ PM ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ, 100 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਗਰੀਬ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, मेरा सवाल PWD मिनिस्टर साहब नाल है जी। नंबर बोल के 995 बोल के 995 है जी। और मैं मंत्री साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰ ਔਰ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿਖੇ 2 ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੈਠੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਨੂਰਪੈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰ
ਨੂਰਮਹਿਲ ਰੋਡ, ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 88 ਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਰੋੜਕਾ ਕਲਾਂ ਰੋਡ ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 83 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਔਰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੜੇ ਨਾ ਚੜੋ, ਬੈਠੋ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖੀ ਜੀ। 1004 ਸਰ। ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਲਾਕ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਰ? ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਰਟੈਂਡਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 14 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ 9 ਨੇ, ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੀ 5 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ 2 ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੈ ਵਕੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ HR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ DOs ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਰਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੀ ਪੋਸਟਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖੀ ਜੀ। ਸਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ DO ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2014 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DO ਬਣਾਤਾ। 214 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ, 2010 ਵਾਲੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੇ। ਸਰ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਰ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਔਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ +1 ਅਤੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੈਕਚਰਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚੇ ਸੀ ਬਾਜੋਂ 'ਚ, ਇੱਕ 'ਚ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ 'ਚ 12 ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਖਪੁਰ 'ਚ
13 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਮਾਈ ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 37 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਦੂਜਾ ਟੀਚਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦੂੰਗਾ। ਦੂਜਾ ਟੀਚਰ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨ, ਵੇਖਣ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੈਕਚਰਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ 100% ਲੈਕਚਰਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਖੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਟੀਚਰਲੈਸ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਬੰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇਣ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਜਿੰਨੇ 19,000 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਗਏ ਨੇ ਬੰਗੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਫੰਡਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 1021 ਨੰਬਰ। ਕੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ 2 ਨਹਿਰਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਪੁਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਾਂ 3-4 ਪੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਤੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੀਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ 1955-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਬਾਟੀ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 31765 ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 37643 ਪਿੰਡ ਕੀਮੇਵਾਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ
ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰਜੀ 0 179000 ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰੀ ਦੀ ਬੁਰਜੀ 0119700 ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲ ਠੀਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਫਾਰਮ RD 1790000 ਤੋਂ 496 ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਬੈਠੋ ਗਰਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 1018 ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਫਤਿਹਪੁਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਆਲੂਪੁਰ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਬਰਨ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਖੜਾ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜੰਪਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਜਲ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹ 'ਚ 62 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ 60 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 7 ਪਿੰਡ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 6 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ RO ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ RO ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। सर 903 नंबर क्वेश्चन पढ़ना चाहोगे? नहीं जी पढ़िया जी। सरदार लालजीत सिंह भुल्लर पेंडू विकास के पंचायत मंत्री जवाब देंगे। जवाब तुहाडे कोल आ गया होना सप्लीमेंटरी है तो पूछ लो सर। इस तरह जी कि मेरे हलके दे एक सारनों वड्डा कस्बा कानूमान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4-5 ਏਕੜ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ BDPO ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ BDPO ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ADC ਨੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ DDPO ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੌਲਦਾਰ ਕੋ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। It should have either gone to the director or it should have gone to the secretary of the department. Number 1 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ encouragement ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਣੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ BDPO ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਹਦੇ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਵਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ BDPO ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਸ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਧਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ADC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਰਕਵਾਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਵਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁੱਟਣੀ ਆ। 12,341 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 38 ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ 0 ਆਵਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ 0 ਆਵਰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਟਵਾਓਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ BDPOs ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਝੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਗਿੱਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਦੇਖੋ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਵਿਗੜੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ADC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਟੇ ਜਲਦੀ ਤੜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਟੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਸਪੁਰ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ NOC ਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ NOC ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਸ NOC ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5-5 7-7 ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ NOC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ।
ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੈਠੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੋ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਇਨਸਲਟ ਕਰਵਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਬੀਬਾ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੁੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 4-4 5-5 ਘਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 4-5 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਡੀਸੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲ ਮੇਰੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੋਲੀ ਵਰਗੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਦਾਮਪੁਰ ਤੱਕ ਸਰ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰਾਂ, ਆਲਮਪੁਰ, ਕੋਟਰਾ ਲਹਿਲ, ਲਹਿਰਾ ਮੰਡੀ, ਅੜਕਵਾਸ, ਨੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਦਾਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਰ ਇਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ 19.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਸੜਕ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ, 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਟਾਇਰ ਵੀ ਲਾਹੁਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕਾਰਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਰ ਗਏ। ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦਾਮਪੁਰ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ
ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ